تو وقت پانی کی طرح دے جائے گا. اللہ نے عمر کو ایسا بنایا، ہماری عمریں جو ہیں ایسا بنایا جیسے ربر. ربر جو ہوتا ہے اگر آپ کھینچو تو لمبا ہو جائے گا. ربر کے چھوٹی چھوٹی رینگیں ہوتے ہیں جو مٹھائی کے پیکٹوں پر اور اپنے کاغذ کے پلندوں پر لوگ لپیٹتے ہیں، تو ویسے چھوٹی رنگ ہوتی ہے وہ، لیکن اس کو کھینچ کھینچ کے لمبا کرتے ہیں، وہ لمبی ہو جاتی ہے. ایسے عمریں ہیں کہ اگر آدمی عمر کو اپنے عمل میں لگائے تو ہر عمل کے لیے وقت نکلے گا، کیونکہ ایک ہی عمر اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے دی ہے، پھر اس کے بعد نہیں ملے گی، ایک ہی مرتبہ دیں گے. ابھی ہم نے مغرب پڑھی، اب یہ مغرب ہو گئی، اب قیامت تک نہیں آئے گی. یہ ہم زندہ رہے تو کل کی مغرب آئے گی، اور کوئی زندہ نہ رہے تو وہ بھی گئی. ہاں ایک دفعہ عمر دیتے ہیں. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے آپ کو عمریں نہیں دی تھی کہ اس میں آپ نصیحت قبول کرتے تو ہو جاتی؟ کیا عمر اللہ ہم کو دی تھی. تو عمر کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو لوگ اپنی عمروں کو، اپنے اوقات کو، اپنی زندگیوں کو عمل میں لگاتے ہیں تو وہ ہر عمل کر پاتے ہیں. گویا ایک ربر ہے جو لمبا ہو جاتا ہے جب کھینچو تو، اور اگر غفلت میں چھوڑ دو تو عمر سکڑ جائے گی. ایک گھنٹہ لگ گیا کہ کس میں کہ چائے پینے میں، ہاں چائے نہ ایک گھنٹہ لگ گیا، سکڑ گیا. اور عمل کرے تو ایک گھنٹے میں قرآن پاک کے 3 پارے ہو جاتے ہیں. 10 منٹ تک پڑھنے والا آدمی ہوتا تو 20 منٹ میں ایک پارا، تو وہی 1 گھنٹہ، یہ 3 پارے ہو گئے. اسی وجہ سے جو ہم سے پہلے اکابر گزرے ہیں انہوں نے اپنی عمروں کو، عمرہ تو پوری عمر کی عمریں تو اتنی ہے، انہوں نے فرمایا میری عمر کی عمریں اتنی کہ 70 سے 70 تک، اور اس سے زیادہ تجاوز کرنے والے تھوڑے. اقلهم متجاوزون ما بین 60 الی 70، عمریں تو اتنی. لیکن کیونکہ وہ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں ہر عمل کے لیے، اس لیے ہر عمل کی جگہ ہو جاتی ہے جیسے ربر کی طرح. ہاں یہ اللہ کی شان ہے کہ جو اپنے آپ کو پابند کریں گے وہ ہر عمل کر پائیں گے. اب تو وسائل اور اسباب بھی بہت ہو گئے. جس زمانے میں وسائل اور اسباب نہیں تھے اس زمانے لوگ بڑے بڑے کام کر لیتے تھے. چھاپخانے نہیں تھے، یہ نہیں تھے، تو کتابیں لکھ بھی لیتے تھے، یاد بھی کر لیتے تھے، پڑھ بھی لیتے تھے، پڑھا بھی لیتے تھے. چھاپخانے نہیں تھے، نقل کرتے تھے استاد سے، تو کیسے بتلاتے ہوں گے اتنا؟ کہ بات یہ ہے کہ عمل کرنے کی وجہ سے اوقات میں برکت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہاں اس عمل کی برکت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کے عمل کی وجہ سے. اور جب گناہ ہوتے ہیں، معصیتیں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں تو اس کی برکت اٹھ جاتی ہے. وقت تو وہی رہتا ہے، وہ برکت اٹھ گئی، اس سے پورا نفع نہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ کیوں نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کیا، جواب دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے عمروں کو ایسا بنایا ہے کہ فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں تذکروں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے تھے. 60 اور 1 واحد 60، 61 قرآن شریف. روزہ نہیں، پورا رمضان میں، ایک رات کا، ایک دن کا، ایک تراویح کا، تو کتنے ہو گئے؟ 30 دن کا مہینہ، تو دن کے 30، رات کے 30، اور تراویح کا ایک ہے. تو اتنا اب لوگ سوچے کہ ہاں کہ وہ عمریں ان کی اتنی تھی جتنی ہم ہماری ہے، کہ ان کو کوئی عمریں نہ تھوڑی دی گئی تھی. وہ کیا بات تھی کہ ان کے اوقات میں برکت ہو گئی تھی. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ کہ جو ہدایت پر اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت بڑھاتے ہیں. ہاں والذین اهتدوا زادهم هدی، تو اللہ ان کو ہدایتوں میں
आते आते हैं। इसलिए ये तलकीन की जाती है कि जिंदगियों को पाबंद बनाना, अपने अमाल की, अपने औकात की हिफाजत करना, ये बड़ी नेमत है। हमारे जो है যে আমালের পাবন্দি করা, ওয়াক্তের পাবন্দি করা, তো এটা অত্যন্ত জরুরি জিনিস। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিন্দেগি দিয়েছেন, আমাদেরকে যে বয়স দিয়েছেন, আমাদের জিন্দেগির একটা পরিমাণ ঠিক করে দিয়েছেন। বলে যে যখন মানুষ আমল করে তো বলে যে সে আমল করার মতো এই জিন্দেগির মধ্যেই অনেক সময় পেয়ে যায়, তার জিন্দেগির মধ্যে অনেক বরকত হয়ে যায় এবং সে অল্প জিন্দেগির মধ্যে অনেক আমল করে ফেলতে পারে। আবার যদি সে বলে যে কোনো আমল না করে তো এটা পানির মতো, বলে যে জিন্দেগি পানির মতন ব্যয় চলে গেল, একদিকে চলে ব্যয় শেষ হয়ে গেল। আবার যে জিন্দেগিটা এরকম যেমন নাকি রবার, আবার যে রবারের ছোট ছোট রিং হয়, গোল গোল রবার হয়, যেটা প্যাকেটের উপরে বাঁধে, প্যাকেটকে রবার দিয়া, কিন্তু ওইটা লম্বা হইয়া বড় প্যাকেটের চারিদিকে ঘিরে ফেল। আবার এটাকে ছেড়ে দিলে ছোট হয়ে গেল, ছোট হয়ে গেল। তো রবারের গোল্লাটা, রিংটা, এটা তো ছোটই, কিন্তু এটাকে টানলে খুব লম্বা হয়। এটা বড় বড় প্যাকেটের মধ্যে প্যাকেটকে ঘিরে ফেলে। এরকম ভাবে মেরে মহতারাম দোস্তা বুঝবো জিন্দেগিটা তো বলে যে রবারের মতোই। যদি কেউ এটাকে আমলের মধ্যে লাগায়, যত আমল করতে চায় সব আমলেরই জায়গা পেয়ে যায়, সব আমলেরই জায়গা পেয়ে যায়। আবার যখন এটাকে সে কোন আমলের মধ্যে লাগায় না, তো বলে যে এক চা পান করতে 1 ঘন্টা কেটে গেল। চা পান করতে বসছে, চা খেতে বসছে, চা খেতে খেতে 1 ঘন্টা চা খেতেই লেগে গেছে। অথচ 1 ঘন্টার মধ্যে সে 1 ঘন্টার মধ্যে একেবারে যদি স্বাভাবিকভাবে পড়ে 1 ঘন্টার মধ্যে 3 পারা কোরআন শরীফ পড়তে পারে। কিন্তু ওইখানে এসে যখন এই জিন্দেগিটাকে ওই চায়ের মধ্যে লাগাই দিল, আমলের কোনো পাবন্দি করলো না, তার কাছে কোনো আমল নাই, সে কোনো আমলের মধ্যে তার সময়টাকে ব্যয় করলো না, তো চায়ের মধ্যেই তার 1 ঘন্টা কেটে গেল। আরেকজন তার জিন্দেগির সময়টাকে কোরআন পাকের তেলাওয়াতের মধ্যে লাগাইলো, আমল বানাইবার মধ্যে লাগাইলো, তো সে 1 ঘন্টার মধ্যে 3 পারা কোরআন শরীফ পড়ে ফেলতে পারে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা জিন্দেগি দিয়েছেন। জিন্দেগি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছে আমার উম্মতের বয়স যেটা হবে বলে যে 60-70-এর মাঝখানে হবে। খুব কম লোকই 60-70 থেকে এটাকে অতিক্রম করে দেবে, খুব কম লোকই হবে। তা না হলে বয়স হয় এই উম্মতের 60-70 বছর বয়সে। আমাদের আগে যারা বুজুর্গরা ছিলেন তারা বলে যে এত সামানপত্র, এত জিনিসপত্র এরকম উন্নত ধরনের ছিল না, অনুন্নত দুনিয়া ছিল। কিন্তু ওই অনুন্নত অবস্থার মধ্যেই তারা বিশাল বিশাল কাম করছে, এত বড় বড় কাম করছে, তাদের ওই জিন্দেগির মধ্যে এই সব কামের জায়গা হয়ে গেছে। আমাদের তো জায়গা পায় না, বেকার যখন মানুষ কাটায়, সময় কাটায়, তো আমলের জন্য তার সুযোগ হয় না, সময় তো কেটে চলে গেছে। যে ভাই আজকে মাগরিবের নামাজ পড়ছি না আমরা, তো মাগরিবের নামাজ চলে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, আজকের মাগরিব শেষ হয়ে গেছে, পার হয়ে গেছে। এই মাগরিব আর জীবনে কখনো ফিরে আসবে না, আজকের মাগরিব আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। আর যদি আল্লাহ বাঁচায় রাখে আগামীকালকের মাগরিবও পাইতে পারি হয়তো। আর যদি মওত হয়ে যায় তো আগামীকালকের মাগরিবও গেল, আজকে তো পার হয়ে গেছে, আর আগামী কালের মাগরিবও আর আসলো না। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, মানুষের জিন্দেগির যে সময়টা, এই সময়টাকে যদি সে আমলের পাবন্দির মধ্যে, আমলের মধ্যে লাগায়, তাইলে অনেক আমল সে এদের মধ্যে করতে পারে। আর যদি সে এটাকে গাফলতের সঙ্গে
সময়টা চলে গেছে, সময়টা শুধু শুধু শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন যে আমি কি তোমাকে বয়স আর জিন্দেগি দিছিলাম না, এত বছরের হায়াত দিছিলাম না, আবার যে তোমাকে স্মরণ করাই দিতে পারে এরকম জিনিস আমি দিছিলাম না? সবই দিছি। বান্দা বলবে যে হ্যাঁ আল্লাহ সবই দিছি। তো কি করে আইছো? বলে যে সময় তো বেহুদা কাজের মধ্যে সময় নষ্ট করে আসছি, সময়টাকে আমলের মধ্যে লাগাই নেই, কাজের মধ্যে লাগাই নেই। যদি সময়টা আমলের মধ্যে লাগাইতাম তো অনেক আমল তৈরি দিতে পারত। বলে আগের জমানায় ছাপাখানা ছিল না, বলে যে তারা সেই জমানায় ওস্তাদের কাছ থেকে ইলম শিখত, আবার ওটাকে নিজে কলম দিয়ে হাতে লিখত, কলম দিয়ে হাতে লিখতেছে, ওস্তাদের কাছ থেকে শুনতেছে আর কলম দিয়ে সে লিখতেছে, বড় বড় কিতাব লিখে ফেলছে। ওস্তাদের কাছ থেকে যা শুনছে সব লিখে লেখা হয়ে গেছে। আজকালকার জমানায় ছাপাখানা আছে, যে প্রেস আছে, ওই যে প্রেসে যে পরিমাণ বই ছাপতে পারে, কিতাব ছাপতে পারে, তার চেয়ে বেশি কিতাব সেই জমানায় মানুষ হাতে হাতে লিখছে, ওস্তাদের কাছ থেকে শুনে শুনে লিখছে। সেই জন্য মেরা মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানে জিন্দগির এই সময়টা এটা হলো রবারের মতো, এটার যদি আপনি আমলের মধ্যে লাগান সব আমল এটার মধ্যে আসতে পারে। উনি বলেন যে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে আসছে, বলে যে উনি রমজানে প্রতিদিন 61টি খতম কোরআন শরীফ পড়তেন। পুরা রমজানে 61টি খতম কোরআন শরীফ। বলে যে দিনের বেলা 1 খতম, রাত্রে 1 খতম, আর বলে যে তারাবিতে 1 খতম, তারাবিতে 1 খতম, আর প্রতিদিন দিনে 1 খতম, রাত্রে 1 খতম। তো প্রতিদিন 3 খতম, 2 খতম, 1 পারা। তো কত হইল ভাই 30 মাসে? 61। বলে যে 61টি খতম কোরআন শরীফ উনি রমজানে পড়তেন। তো ওনার জন্য এটাও তার এই রমজানের মধ্যে এই কামও এসে গেছে তার ভিতরে, তিনি সময়ের পাবন্দির জন্য কারণে এই কামও উনি করতে পারছেন। আর আমরা তো কল্পনা করতে পারি না যে রমজানে এত কোরআন শরীফ পড়বো, আর কাম নাই আমাদের। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে যখন আমলের পাবন্দি হয়, মানুষ পাবন্দি করে, তো এই জিন্দিগির মধ্যে সব আমল এসে যেতে পারে এবং অনেক আমল সে করে নিতে পারে। আর যদি সে আমলের পাবন্দি না করে তো মেরে মুহতারাম দোস্ত সময় তো চলেই যাবে, জিন্দিগি শেষ হয়ে যাবে, দেখা যাবে সে কোনো কিছুই করতে পারে নাই, কোনো আমলই করতে পারেনি। এই জন্য আমাদের এই কাজের মধ্যে তরক্কি এবং উন্নতির একটা বিষয় হলো এই যে আমরা পাবন্দির সঙ্গে আমলকে করি। এরকম না যে ভাই অভ্যাসগত ভাবে কখনো করলাম কখনো করলাম না, না, এই সময়টাকে, জিন্দিগির সময়টাকে কাজে লাগাই, আমলের মধ্যে লাগাই। তো দেখবেন যে এই জিন্দিগি অল্প সময়, এই অল্প